Welcome student. Today we will start with the next new topic, and name of that topic is animal tissue. In previous lecture we have completed one topic, that is the cell structure, their function. The name of that topic was cell structure and organization. And today we will start with animal tissue. So first of all, what is meant by cell? So we start with the introduction. So first of all, the cell. So we already know the definition of cell. And the definition of cell is, it is a structural and functional unit of life. So what is meant by cell, or what is the definition of cell? So definition of cell is, it is a structural and functional unit of cell, living thing or life. Now, when these cells, they come together, and that together structure is known as a tissue. So first of all, this is the cell. Now, the second definition is of tissue. So next is the tissue. So in simple word that we know that the tissue is a group of cell. So tissue is a group of cell, and that group of cell is having same origin. That group of cell having same origin, same structure, same origin, same structure, and same function. Structure and function. So this is the group of cells, and that group of cells is having same structure, same function, and same origin. Such a group of cells is known as a tissue. So this is the tissue. Is it clear? पहा, बेसिक अगदी आपण सुरू केलंय. सेल म्हणजे काय? तर सेल म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना शाळेपासून माहिती आहे की सेल इज अ ग्रुप ऑफ सेल इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. लाईफचं स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट काय आहे? तर ते सेल आहे. प्रत्येक लिव्हिंग थिंग ही सेल पासून बनली आहे, म्हणून मी इथं सिंगल सेल दाखवली. नाउ नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, दॅट इज अ टिश्यू. सो टिश्यू, it is a group of cell, but that group of cell is having same origin, same structure, and same function. So these cells, they are having same origin, they are having same structure, and their function is also same. Such a group of cell is known as a tissue. Now the next definition is of organ. So what is meant by organ? So organ means various tissues come together, various types of tissues, they come together in an orderly manner and form a large functional unit, and that unit is known as a organ. So various tissues comes together in an orderly manner, and form a large functional unit, and that unit is known as a organ. So same type of cell comes together forming a tissue, but in the formation of organ, there are different types of tissues that comes together, and then they form a unit
and that unit is a large unit, that is very functional unit, and such a functional unit is known as an organ. For example, stomach, heart, then liver, lungs, all these are the organs of our body. And that organs, they are made up of different types of tissues. लक्षात येते का पहा, वेगवेगळे टिश्यूज एकत्र येतात. मग त्याच्यामध्ये कनेक्टिव्ह टिश्यू येईल, मस्क्युलर टिश्यू येईल, इपिथेलियल टिश्यू येईल, असे वेगवेगळे टिश्यूज एकत्र येतील. आणि हे टिश्यू एकत्र येतील, ऑर्डरली मॅनरली ते अरेंज केले जातील आणि मग त्यांच्यापासून जे युनिट तयार होईल त्या युनिटला आपण काय म्हणतो, तर त्या युनिटला आपण म्हणतो ऑर्गन म्हणतो. नाउ द नेक्स्ट इज अ सिस्टम. So what is meant by system? So organs come together and forms a system. Organs comes together and forms system. For example, when we discuss about the digestive system, in digestive system there are various organs like mouth, then esophagus, then stomach, then intestine. All these are the organs. Such organs comes together and they together form a system. And various systems, they come together and forms the body. System forms body. And that is known as a level of organization. हे जे काही तुम्ही आता सगळं शिकलेलं आहात, ह्याला काय म्हटलं जातं, तर ह्याला म्हटलं जातं लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. सेल म्हणजे लाईफचं स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट आहे. अशा सेल एकत्र आल्या की ज्यांचं ओरिजिन सारखं आहे, ज्यांचं स्ट्रक्चर सारखं आहे, ज्यांचं फंक्शन सारखं आहे, त्या एकत्र आल्या की त्याला आपण म्हणतो टिश्यू. वेगवेगळे टिश्यूज एकत्र येतात आणि एकत्र येऊन एक मोठा फंक्शनल युनिट ते तयार करतात, त्याला आपण म्हणतो ऑर्गन. असे वेगवेगळे ऑर्गन्स एकत्र येतात आणि ऑर्गन्स एकत्र येऊन काय तयार होते, तर सिस्टीम तयार होते. आणि मग अशा वेगवेगळ्या सिस्टीम, फॉर एक्झाम्पल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, सर्क्युलेटरी सिस्टीम, नर्वस सिस्टीम, एंडोक्राइन सिस्टीम, अशा सगळ्या सिस्टीम एकत्र आल्या की तिथं काय होतं, बॉडी तयार होते. लक्षात येत आहे. मग ही जी सिस्टीम, हे जे काही मी सांगितलं त्याला म्हटलं जातं लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. लक्षात येत आहे. हा डेफिनेशन एक एक मार्काला विचारल्या जातात, हे लक्षात ठेवा. आता हे झाल्यानंतर आता पुढचा पॉईंट शिकायला आपण सुरुवात करू. आत्ताशी आपण हे पाहिलं की बेसिक डेफिनेशन कुठल्या आहे आणि कशी आपली बॉडी फॉर्म झाली आहे ते आपण त्याच्यामध्ये सगळ्यांना बेसिक आपण शिकलो. हे झाल्यानंतर आता आपल्याला पाहायचंय, इन आवर बॉडी देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. सो सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. First is known as a somatic cell and second one is known as a germ cell. आत्ताच आपण पाहिलं की सेल म्हणजे स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट आहे आपल्या लाईफचं. आणि हे जे स्ट्रक्चरल युनिट आहे ते दोन प्रकारच्या सेल्स आहेत. म्हणजे हे सेल्स दोन प्रकारचे आहेत. एक म्हणजे सोमॅटिक सेल आणि दुसरी त्याच्यातली आहे तिला म्हणतात जर्म सेल. नाउ द ग्रीक वर्ड सोमा, सो देर इज अ ग्रीक वर्ड which we known as a soma, and that soma means body. So somatic cell means, in that somatic cell the word soma is a Greek word and the meaning of that Greek word soma, that is the body. So somatic cell means all the cells of our body except sperm and ova. So all cells of our body, all cells of our body except sperm and ova. आपल्या बॉडीच्या ज्या सेल्स आहेत सगळ्या, फक्त स्पर्म आणि ओव्हा, फिमेलची बॉडी असेल तर ओव्हा आणि मेलची बॉडी असेल तर स्पर्म, एवढ्या दोन सेल सोडून बाकीच्या ज्या सगळ्या सेल्स आहेत आपल्या बॉडीच्या, ह्या सगळ्या सेलला काय म्हटलं जातं, सोमॅटिक सेल म्हटलं जातं. अँड व्हॉट इज मीन बाय जर्म सेल? सो
and ova, they are known as a germ cell. They belong to reproductive system. So sperm and ova, they are the germ cell which belongs to reproductive system. लक्षात येते का पहा. सेल दोन प्रकारच्या, एक सोमॅटिक सेल आणि दुसरं जर्म सेल. सोमॅटिक सेल म्हणजे आपल्या बॉडीच्या सगळ्या पेशी, सगळ्या बॉडीमध्ये असणाऱ्या सगळ्या पेशी. फक्त त्याच्यामध्ये कोण येणार नाही तर स्पर्म आणि ओव्हा. मेलची बॉडी असेल तर स्पर्म नसेल, फिमेलची बॉडी असेल तर ओव्हा नसेल. आता पुढे मी सांगितलं जर्म सेल म्हणजे काय, तर ह्या ज्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या सेल्स आहेत, ज्याला आपण मेलमध्ये स्पर्म म्हणतो आणि फिमेलमध्ये ओव्हा किंवा एग म्हणतो, त्याला म्हणतात जर्म सेल. लक्षात येत आहे. म्हणजे त्याला फिमेल गॅमेट म्हणता ओव्हाला तुम्ही, आणि स्पर्मला काय म्हणता, मेल गॅमेट म्हणता. ह्या दोन सेल्स सोडून बाकी सगळ्या सेल्स म्हणजे काय तर त्यांना म्हटलं जातं सोमॅटिक सेल्स. लक्षात येत आहे. मग पुढे पहा, लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन मध्ये आपण असं पाहिलं की सेल पासून तयार होतो टिश्यू, टिश्यू पासून तयार होतो ऑर्गन, ऑर्गन पासून तयार होते सिस्टीम, आणि सिस्टीम पासून काय तयार होतं तर आपली बॉडी तयार होते. ह्याला म्हटलं जातं लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे. पुढची डेफिनेशन आता आपण शिकू. पुढचा पॉइंट आपल्याला शिकायचा आहे तो म्हणजे पुढची डेफिनेशन आपली आहे ती हिस्टॉलॉजीची आहे. हिस्टॉलॉजी. So histology. So study of structure and arrangement of tissue is called histology. Study of structure and arrangement of tissue. आता इथे दोन शब्द आहेत लक्षात घ्या. हिस्टोस म्हणजे काय तर हिस्टोस म्हणजे टिश्यू, आणि लॉजी म्हणजे काय तर टू स्टडी. मग हिस्टोलॉजी म्हणजे काय, टिश्यूची स्टडी करणं. आणि ती कुठल्या सेन्स मध्ये करायची तर ती त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, नंतर त्याची अरेंजमेंट कुठल्या पद्धतीने झालेली आहे, हे ज्याच्यामध्ये स्टडी केलं जातं टिश्यूचं, त्याला म्हटलं जातं हिस्टॉलॉजी. So histology means study of structure and arrangement of tissue is called as a histology. Clear? Now, so there are four types of tissues. Now the next point is the types of tissues. Types of tissues. So in all there are four types of tissues and we all are familiar with that type. So first type is known as epithelial tissue. Second type of tissue is known as a connective tissue. Third one is known as a muscular tissue. And fourth one is known as a nervous tissue. Okay? So there are how many types of tissue? In all there are four types of tissue. First, epithelial tissue, दूसरा कनेक्टिव्ह टिश्यू, तिसरा मस्क्युलर टिश्यू आणि चौथा आहे नर्वस टिश्यू. तर हे चारीच्या चारी टिश्यू इन डिटेल आपल्याला ह्या टॉपिक मध्ये स्टडी करायचे आहे. ठीक आहे. त्यापैकी पहिला टिश्यू शिकायला आपण सुरुवात करणार आहोत ज्याला आपण म्हणतो इपिथेलियल टिश्यू. सो वी स्टार्ट विथ the first type of tissue, and that first type of tissue is known as a epithelial tissue. आता ह्या epithelial tissue मध्ये पहिल्यांदा आपल्याला काय स्टडी करायचे आहे तर त्याच्या कॅरेक्टर्स. सो कॅरेक्टर्स of epithelial tissue.
Now first of all, EP means upon or above and thelium means layers of cells. So what is meant by epithelial tissue? So the meaning is EP means above or upon and thelium means layers of cells. सेलचे लेयर म्हणजे थेलियम आणि अबाउ EP म्हणजे अबाउ. Now in that we start with the characters, and the first character of epithelial tissue is that epithelial tissue, it forms covering of or covering on inner and outer surface of a body and other organs. So first character is it forms covering on inner and outer surface of body and organs. एक कॅरेक्टर शिकायला सुरुवात करू. पहिलं कॅरेक्टर काय सांगितलं? That epithelial tissue, it forms the covering on inner and outer surface of body and organ. तुमची टोटल बॉडी घेतली तर तिचं बाहेरचं कव्हरिंग सुद्धा इपिथेलियल टिश्यूने बनलेलं आहे आणि आतल्या साईडला सुद्धा तिच्या इपिथेलियल टिश्यू आहे, इनर अँड आउटर सरफेस. तसंच कुठलाही ऑर्गन तुम्ही घेतला तर ऑर्गनच्या बाहेरच्या बाजूला सुद्धा इपिथेलियल टिश्यू प्रेझेंट असतो आणि ऑर्गनच्या आतल्या साईडला सुद्धा इनर सरफेसला सुद्धा हा टिश्यू प्रेझेंट असतो, म्हणून बऱ्यापैकी ह्याला सरफेस टिश्यू असंही म्हटलं जातं. सो इट फॉर्म्स द आउटर अँड it forms a covering on outer and inner surface of our whole body and our organ. Now next, the cells, as it is a tissue, it is made up of group of cells. Now the cells of that tissue, they are compactly arranged or packed compactly, or they are arranged compactly. So the cells of this tissue are arranged. The cells of this tissue, they are arranged compactly with little intercellular matrix. They are arranged compactly with little intercellular matrix. म्हणजे काय? इट इज अ टिश्यू. हा टिश्यू आहे म्हणजे ग्रुप ऑफ सेल आहे, एकाच प्रकारच्या सगळ्या सेल आहे, एकच स्ट्रक्चर असणाऱ्या, एकच फंक्शन असणाऱ्या आणि एकच ओरिजिन असणाऱ्या सेलचा तो ग्रुप आहे. मग ह्याच्यामध्ये ह्याचा जर तुम्ही विचार केला, समजा ह्या अशाच प्रकारच्या सगळ्या सेल आहेत असं आपण म्हणू. मग ह्या सेलची जी अरेंजमेंट असते ती अशी कॉम्पॅक्ट अरेंजमेंट असते. So the cells of this tissue, they are arranged compactly with little, ह्यांच्यामध्ये स्पेस असतं, that is known as the intercellular space, and that space gets filled with intercellular matrix. लक्षात येते का? पहा, ह्या टिश्यूच्या सेल इतक्या एकमेकांच्या जवळ 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 असं कॉम्पॅक्ट अरेंजमेंट झालेली असते. पण कॉम्पॅक्ट अरेंजमेंट जरी असली तरी तिथं मध्ये मध्ये असं इंटरसेल्युलर स्पेस असतं आणि त्या स्पेसमध्ये काय असतं तर इंटरसेल्युलर मॅट्रिक्स असतं. ठीक आहे, दॅट इज अबाउट द सेकंड. नाउ द थर्ड कॅरेक्टर इज ऑल सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, दे आर रेस्ट ऑन non-cellular basement membrane. ह्या टिश्यूच्या सगळ्या सेल तुम्ही बघितल्या तर नेहमी लक्षात घ्या त्याच्या खाली असा बेसमेंट मेम्ब्रेन असतो आणि हा बेसमेंट मेम्ब्रेन कसा असतो? नॉन सेल्युलर आहे, तो सेल पासून तयार झालेला नाहीये. अशा बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती हा टिश्यू अरेंज झालेला असतो अशा पद्धतीने. लक्षात येते? सो ऑल द सेल्स ऑफ
this epithelial tissue, they are rested upon or rest upon non-cellular basement membrane. Now, the shapes of that cells. So, the cells are polygonal, cuboidal or columnar in shape. Cells are polygonal, cuboidal or columnar in shape. Epithelial टिश्यू मध्ये ज्या सेल्स असतील ह्या सेलचा आकार कसा कसा असू शकतो तर एकतर त्या पॉलिगोनल असतील, क्युबॉइडल असतील किंवा कॉलमनार असतील. पॉलिगोनल म्हणजे असं तुम्हाला माहिती आहे त्याला म्हणतात पॉलिगोनल. क्युबॉइडल म्हणजे अशी बसकी सेल जेव्हा असते त्यावेळेस तिला क्युबॉइडल म्हटलं जातं. आणि कॉलमनार म्हणजे काय तर अशी कॉलम लाईक इलॉंगेटेड सेल जेव्हा असते तर त्यावेळेला तिला म्हटलं जातं कॉलमनार इन शेप. मग इपिथेलियल टिश्यूच्या ज्या सेल्स असतील त्या एकतर अशा पॉलिगोनल असतील किंवा अशा क्युबॉइडल असतील, बसक्या असतील किंवा अशा पिलर सारखे असतील त्याला म्हणतात कॉलमनार इन शेप. नाउ these cell contains the nucleus. They contains the nucleus at the center or at the base. They contain the nucleus and that nucleus is present at the center or present at base. लक्षात घ्या. जर तुम्ही पॉलिगोनल सेल आणि क्युबॉइडल सेल बद्दल जर बोलायला लागला तर ह्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस हे सेंट्रली प्रेझेंट असतं. पण जर कॉलमनार सेलचा आपण विचार केला तर ह्या कॉलमनार सेलमध्ये न्यूक्लियस असं बेसला असतं. म्हणून आपण सांगितलं की न्यूक्लियस एकच ह्या सेलमध्ये प्रेझेंट असतं आणि मग ते एकतर त्याच्या सेलच्या मध्यभागी असेल किंवा त्या सेलच्या बेसला असेल. ठीक आहे ना. This tissue is avascular. खूप महत्वाचा कॅरेक्टर आहे हा. This tissue is avascular. हा टिश्यू अव्हॅस्क्युलर आहे. हे खूप महत्वाचा कॅरेक्टर आहे. अव्हॅस्क्युलर आहे म्हणजे काय आहे की ह्या टिश्यूला ब्लड सप्लाय नाहीये. लक्षात घ्या. मग ह्या टिश्यूला जर ब्लड सप्लाय नसेल तर हा टिश्यू कोणापासून न्यूट्रिशन मिळवत असेल, फूड कोणापासून मिळवत असेल तर इट रिसीव्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरलाइंग इपिथेलियल टिश्यू, अंडरलाइंग कनेक्टिव्ह टिश्यू. ह्या इपिथेलियल टिश्यूच्या खाली कनेक्टिव्ह टिश्यू असतो आणि मग इपिथेलियल टिश्यू अव्हॅस्क्युलर आहे. अव्हॅस्क्युलर म्हणजे ब्लड सप्लाय नाहीये आणि मग ह्याला लागणारं फूड हा कुठून मिळवतो तर त्याच्या खाली प्रेझेंट असणाऱ्या कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून तो ते फूड मिळवतो. नेक्स्ट, इट हॅज गुड कॅपॅसिटी ऑफ रिजनरेशन. गुड कॅपॅसिटी ऑफ रिजनरेशन. ह्याच्याकडे रिजनरेशनची खूप छान कॅपॅसिटी. हा सततच काय होत असतं वियर अँड टियर मेकॅनिझम असतं त्याच्यामध्ये. हा वाढतो, ग्रो होतो, ओल्ड होतो, निघून जातो, पुन्हा दुसरा टिश्यू येतो. त्यामुळे इट हॅज गुड कॅपॅसिटी ऑफ रिजनरेशन. आणि शेवटी त्याची सांगितली फंक्शन. शेवटची कॅरेक्टरिस्टिक सांगितली त्याची फंक्शनची. आणि मग फंक्शन मध्ये काय येतं पहा. The main function, as it is present towards the outer and inner surface of the body and the organ, then the function is protection. Main function is protection. Then the next function is absorption, filtration, transportation. All these are the functions of that epithelial tissue. Also secretion is there and secretion. So these are the characteristics. मी पुन्हा तुम्हाला सांगते. आता पहा, एकदा रिव्हिजन करून मग थांबू आपण खात्री इथे. आपण epithelial टिश्यू शिकायला सुरुवात केली. त्याच्या कॅरेक्टर्स आपल्याला पाहिजे. इन जनरल तो टिश्यू कसा असतो हे शिकणं म्हणजे त्याचा कॅरेक्टर पाहणं.
इपी ह्या शब्दाचा अर्थ आहे अभाव किंवा अपॉन, आणि थेलियम म्हणजे लियर्स किंवा सेल्स. एकावर एक सेल असणं, एकाचे लियर असणं त्याला म्हणतात. पहिला वर्ड मी सांगितला की इपिथेलियम फॉर्म्स द कव्हरिंग ऑन इनर अँड आउटर सरफेस ऑफ बॉडी अँड ऑर्गन. आपल्या ऑर्गनच्या, आपल्या बॉडीच्या बाहेरच्या पण सरफेसला आणि आतल्या पण सरफेसला कोण प्रेझेंट असतो, तर हा इपिथेलियल टिश्यू प्रेझेंट असतो. पुढे आपण पाहिलं की हा टिश्यू म्हणल्यानंतर नो डाऊट ग्रुप ऑफ सेल आहे, आणि मग त्या ग्रुपमध्ये असणाऱ्या ज्या सेल्स असतात त्या कॉम्पॅक्टली अरेंज असतात, खूप चिटकून 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 असतात एकमेकांना. पण चिटकून जरी असल्या तरी त्याच्यामध्ये थोडं का होईना स्पेस राहतं, आणि ह्या स्पेसला म्हणतो आपण इंटर सेल्युलर स्पेस. आणि हे स्पेस कशाने भरलं जातं, तर त्याच्यामध्ये इंटर सेल्युलर मॅट्रिक्स असतं, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर पुढे आपण पाहिलं की ऑल दीज सेल्स दे आर रेस्ट ऑन नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ह्या सगळ्या सेलवरती किंवा ह्या सगळ्या सेलच्या खाली कोण प्रेझेंट आहे, तर बेसमेंट मेम्ब्रेन, त्याच्यावरती त्या रेस्ट करतात. ती काय सेल्स ऑफ धिस टिश्यू दे आर पॉलिगोनल, क्युबॉइडल और कॉलुमनार इन शेप. ह्या टिश्यूच्या सेलचा अभ्यास तुम्ही करायला लागला तर तुमच्या अशा लक्षात येईल की ह्या टिश्यूच्या काही सेल्स ह्या पॉलिगोनल आहेत, पेंटागोनल म्हणजे पंचकोनी, हेक्झॅगोनल म्हणजे षटकोनी, आणि पॉलिगोनल म्हणजे मेनी कोन्स असणार त्याला म्हणतात पॉलिगोनल. क्युबॉइडल आहेत किंवा कॉलुमनार आहेत, उंच टॉल पिलर सारखे आहेत असंही सांगू शकतात. इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस. त्या सेलमध्ये काय तर न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे, अँड दॅट न्यूक्लियस प्रेझेंट ॲट द सेंटर और ॲट द बेस. मग त्या पेशीच्या सेंट्रली तरी ते न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे किंवा त्या पेशीच्या बेसला ते न्यूक्लियस प्रेझेंट असतं. दिस टिश्यू इज अव्हॅस्क्युलर. हा टिश्यू अव्हॅस्क्युलर आहे. अव्हॅस्क्युलर म्हणजे काय, तर ह्याला ब्लड सप्लाय अजिबात नाहीये. मग ब्लड सप्लाय ह्याला जर नसेल तर हा कुठून फूड मिळवतो, तर ह्याच्या खाली असणारा जो कनेक्टिव्ह टिश्यू असतो त्या कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून तो फूड मिळवतो. It has good capacity of regeneration. त्याला रिजनरेशन सारखाच हा रिन्यू होत असतो. रिजनरेशनची त्याच्याकडे गुड कॅपॅसिटी आहे, म्हणजे तो मल्टिप्लाय केलं, वाढणार, ग्रो होणार, पुन्हा डेड होणार, पुन्हा तिथं दुसरा टिश्यू येणार, त्याला रिजनरेशन म्हणायचं. अँड द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज, बाहेरच्या आणि आतल्या साईडला प्रेझेंट असल्यामुळे ह्याचं महत्वाचं फंक्शन आहे ते म्हणजे प्रोटेक्शनचं, संरक्षण करायचं. दुसरं म्हणजे ऍब्झॉर्प्शनचं काम हा करतो. ऍब्झॉर्प्शन म्हणजे काय, शोषून घ्यायचं. फिल्ट्रेशनचं पण काम करतो, गाळायची पण प्रोसेस हा टिश्यू करतो, कारण थिन असतो म्हणून. थिन असल्यामुळे तो ट्रान्सपोर्टेशन पण करतो, एकीकडून दुसरीकडे मटेरियल जाऊ नेणं त्याला ट्रान्सपोर्टेशन म्हणतो. आणि शेवटी हा सिक्रिशनचं पण काम करतो, म्हणजे एखादी गोष्ट सिक्रीट करायची, स्त्रवण ज्याला तुम्ही म्हणता, हेही काम इथं करतो. लक्षात येत आहे. तर इथं आज आपण इपिथेलियल टिश्यूच्या कॅरेक्टर्स पाहिलेले आहेत. नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय पाहणार आहोत, तर इपिथेलियल टिश्यूचे टाईप पाहणार आहोत. ठीक आहे. तर एकदा दोनदा वाचा, ते तुम्हाला क्लिअर होईल. बऱ्यापैकी हे तुम्ही शाळेत शिकलेले आहेत, त्यामुळं त्याच्यात मला वाटतं नवीन तर काही नाही. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण इपिथेलियल टिश्यूचे टाईप स्टडी करायला सुरुवात करणार. ठीक आहे.